हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कड्डांगे प्रकाश की पोथी 18 दी 4। प्रकाश की पोथी 18 दी 4। हे मेरी प्रजा उस दे विचों निकल आओ, मते तुसी उस दियां पापां दे भागी बनो, मते तुसी उस दियां बवां विच सांझी होवो। उस दे पाप तां आकाश नूं ओपड़ पए हन अते परमेश्वर ने उस दे कुधर्म चेते कीते हैं। आओ पढ़े हुए वचन दे लई खुदा दा धन्नवाद करदे हां, प्रार्थना करांगे। सचमुच मेरे महान पिता तेरा वचन यही दसदा है, इस संसार विचों बाहर आ जावो, क्योंकि मेरे महान पिता अंत दा समा आ चुकिया है जदों प्रभु यीशु मसीह खुदावंद तेरे वचन पूरे हो रहे हैं खुदावंद प्रभु जी। ते मेरे महान पिता जदों जदों तू इस धरती का नाश किया है प्रभु जी, जदों जदों खुदावंद प्रभु जी तू लोगों के उपर न्याय लैके आंदा है प्रभु जी, तू उदों उदों अपने एक दूत नूं भेजिया है प्रभु जी। हर युग दे विच तेरा दूत आया है जिन्हें लोगों नूं आगाह किया है भी अपने पापां तो फिरो, तौबा करो। मेरे महान पिता मैं तेरा धन्नवाद करदा ਜਦੋਂ कि खुदावंद हर युग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੈ। सचमुच मेरे महान पिता जिस जो आया धरती ते उसने लोगों को संसार में ललकारिया, मिशना जत्थेबंदियां नूं ललकारिया उसने, तो उसने क्या अपने अपने पापा तो तौबा करो। ते मेरे महान पिता सचमुच तेरा धन्नवाद करदे उस दूत भाई विलियम ब्रैनम दे लई प्रभु जी। खुदावंद प्रभु जी, तो कदे भी तू जो भी मेरे महान पिता संसार का अंत करना है खुदावंद, तो हमेशा अपने दूत को भेज देना है प्रभु जी। तो मैं तेरा धन्नवाद करदा तो अज दे साडे युग दे विच भी एक दूत को भेजिया है खुदावंद। ते सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी जो खुदावंद प्रभु जी कोई भी तेरे संदेश को सुन के बाहर आता है प्रभु जी ते बचा लिया जाता है मेरे महान पिता। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह आज दे समय दे लई जो कि खुदावंद असीं प्रभु जी तेरी आराधना उपासना लई स्थान 'च इकट्ठे हुए हैं खुदावंदा, अपने प्रकाशन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता प्रभु जी आज दे संदेश नूं खोल दे खुदावंदा, ताकि हरेक दा हिरदा प्रभु जी छिद जावे, हरेक मनुख बचाया जावे खुदावंद, क्योंकि समा बहुत थोड़ा रह चुका है प्रभु जी। ये मेरे महान पिता तेरे वचनों के अनुसार आखिरी समा चल रहा है, किसी भी समय इस धरती के ऊपर दुल्हन उठाई जा सकती है खुदावंद, तो इस धरती का नाश हो सकता है प्रभु यीशु मसीह। तो वड्डी दया कर, कृपा कर प्रभु जी। मेरे महान पिता बोलने वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। दया कर, कृपा कर, सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह बुद्ध दे तेरे वचन ਨੂੰ समझ सकन खुदावंद। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम देना, आमीन हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ पढ़िया आ प्रकाश की पोथी 18 दी 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया आ, साफ ते स्पष्ट लिखिया गया, कहता हे मेरी प्रजा उस दे विचों निकले आओ। वो कहता मेरी प्रजा उस दे विचों, संसार दे विचों बाहर आ जाओ। वो कहता जल्दी करो, संसार चों बाहर आओ, समा नहीं है। कहता तुसी ओदे पापां दे विच भागी ना बनो, सांझी ना हो। खुदा दा वचन सानू प्रकाश की पोथी विच कह रहा है, इस करके जो सानू वचन कह रहा आ उहदे अनुसार चलना भी चाहिए है, उहदे अनुसार जीवन भी व्यतीत करना चाहिए। आओ असीं कढांगे लूका 17 दी 26। लूका 17 दी 26 कढांगे। लूका 17 दी 26, सत लूका 17 दी 26। लूका 17 दी 26 विच लिखिया है, और जिस तरह नूह दे दिनां विच होया सी उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच होवेगा। वो खांदे पींदे ब्याह करदे अते ब्याहे जांदे सन उस दिन तिकर कि नूह किश्ती ते चढ़िया अते परलो आई अते सबना दा नाश कीता। और जिस तरह लूत दे दिनां विच होया सी, लूत दे दिनां विच भी इस तरह होया सी। वो घर बनाउंदे सन, पर जिस दिन लूत सदूम तो निकलिया अग अते गंधक आकाशों बरसी अते सबना दा नाश कीता। इसे तरह उस दिन भी होवेगा जहाँ मनुख दा पुत्र प्रगट होवेगा। कहंदा ये उस दिन भी होवेगा जदों मनुख दा पुत्र प्रगट होवेगा। उस दिन जेड़ा कोठे उत्ते होवे वो असबाब घर विच ही होवे, घर विच होवे, वो उसनूं लैण लई हेठां ना उतरे। और बाइबल साफ बयान करदी जिस तरह नूह दे दिनां 'च होया सीगा, जिस तरह लूत दे दिनां विच होया सी, अज भी उसे तरह होवेगा। कि उस समय दूत नहीं सीगे जिन्हां ने लोकां नूं चेतावनी दित्ती सीगी, दूत सीगे। उस समय नूह नूं ठहराया गया सी लोकां नूं चेतावनी देण दे लई। ते जदों सदोम दे विचों लूत नूं कढना सीगा, जदों सदोम दे विचों लूत नूं कढना सी, उदों भी दूत आए जिन्हां ने उहनूं की किया, फुर्ती कराओ। असीं पढ़दे हां क्योंकि जिहड़ा अज दा संदेश आ वो है फुर्ती कर ते बच निकल, छेती कर ते बच निकल।
आओ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 19 ਅਧਿਆਏ, ਉਤਪਤ 19 ਅਧਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ 19 ਦੇ 1 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਦੂਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਦੀ ਦੇਵੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਦੋ ਦੂਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦੂਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਚਾ ਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਲੂਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਖੋਲੀਆ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ, ਲੂਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਜਦ ਤੂੰ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਢਿੱਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਰਤੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੈ ਫੁਰਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਰਤੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਆ, ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਓ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸਨੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ।
इस करके खुदा दा वचन सानू की दसदा आ, फुर्ती करो। हुण अज लोग समय दे संदेश नूं ग्रहण करते हैं, वो कहते असीं यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा ले लिया। कि बपतिस्मा लैण नाल कोई बचाया जांदा? बपतिस्मा लैण नाल कोई बचाया नहीं जांदा। ਜਦੋਂ तक फुर्ती करके तुसीं ਉਹਦੇ वचनां नूं पूरा नहीं करदे, ਉਹਦੇ वचन नूं पूरा करना है, फुर्ती करनी है भी प्रभु तेरा काम किते ना रह जावे, तेरे काम च किते ढिल ना पै जावे। जो तेरा वचन कहता असीं करी जाइए करी जाइए करी जाइए, किते ऐं ना होवे भी कोई कमी घटी जीवन दे विच आ जावे ते उस जीवन दे विच ਉਹ कमी घटी ਤੁਹਾਡਾ आत्मिक लेवल खराब कर देवे ते तुसीं उठाए ना जाओ। क्योंकि खुदावंद ने ਉਹਨੂੰ ही लैके जाना ਜਿਹੜਾ खुदा दे वचन नूं पूरा करता है। क्योंकि हजारां लोग खुदा नूं ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ खुदा ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਤੇ ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਂ ਆਇਆ, ਨੂਹ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਲੂਕਾ 17:26 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਤਪਤ 19 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਫੁਰਤੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਰਤੀ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁਰਤੀ ਕਰ ਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲ। ਫੁਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫੁਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। और नबी कहता है यदि आपके और खुदा के बीच कुछ है जो आपको स्वर्गरोहण में जाने से रोकता है तो बेहतर होगा कि आप अभी इसे ठीक कर लें। भाई ब्रैनम ने कहा जे तानू खुदा दे कोल जाण तो कोई चीज रोक रही आ ते तुसी अज ही ओनू सही कर लवो, अज ही अपने जीवन नू सही कर लवो, कल दा इंतजार ना करो। जे अज समा आ ते अज ही तौबा, जे अज गलती कीती है ते अज ही क्षमा, कल दा इंतजार ना करो। भी खुदा दा वचन जो कहंदा उस अनुसार चलो, अपनी जगह को मत छोड़े। खुदा दा वचन कहंदा कदे भी अपने स्थान नू ना छड्डो। जिस ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ रूस, जे ਅਸੀਂ रूस ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, रूस को बहुत सारियां परमाणु शक्तियां आ, हर देश को परमाणु शक्तियां, लेकिन रूस ਦੇ ਕੋਲ बहुत सारा ਕੀ ਆ? ਐਟਮ ਬੰਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
पूरी दुनिया को एक बटन दबाना आ, पूरी दुनिया स्वाह कर देनी उन्होंने। लेकिन उस तो पहलों भी ये दुनिया स्वाह होवे, लाड़ी अपने लाड़े दे कोल होवेगी। उस तो पहलों न्याय आने तो पहलों वो अपने लोगों को बचा लेता है। ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ। ਨੂਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਨੂਹ ਮੂਰਖ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। इस करके कहता फुर्ती करो, छेती करो, बाहर आ जाओ, अपनिया सोचां तो बाहर आना, अपने विचारां तो बाहर आना। तुहाडे अंदर किद्दां दी सोचां आ रहीआं, किहड़े विचार आ रहे हैं? दुनिया की कहूगी, रिश्तेदार की कहूगा, मेरी भैन की कहूगी, मेरा भरा की कहूगा, मेरी कुड़ी की कहूगी, मेरा कोई भी तुहाडा रिश्तेदार की कहंदा, तुसीं इह नहीं सोचना। तुसीं इह सोचना प्रभु तेरे कम्मां नूं पहल किद्दां दित्ती जावे। ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੂਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੂਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਹੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸੀ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੱਸੀ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੱਸੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੂਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਪਣੇ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂ। ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਓਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਗੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਨੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਭਗ 2 दिन पहले इस महान राष्ट्र को भूकंप ने हिला कर रख दिया था। कहता महान राष्ट्र सीगा, इहनूं भूकंप ने हिला के रख दिता सीगा। कहता मैं एक विचित्र गल देखी, सभी मवेशी और सभी छोटे पक्षी जिनके घोंसले और बसेरा चिमनियों में था। भारत में बड़ी दीवारों के अंदर, कहता भारत के वड्डियां वड्डियां दीवारां आ, चिमनियां बणियां, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਿੜੀਆਂ ਆ, ਪੰਛੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੀਚੇ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਡੰਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ और छोटे पक्षी जो उनमें बसे हुए थे उनका निवास स्थान था। कहना उन्होंने निवास स्थान से जेड़े उत्थे बसे हुए सीगे, इन स्थानों में से उड़ गए और रहने के लिए जंगल में चले गए। वो कहते भूचाल आने तो पहलों जेड़े पक्षी सीगे, डंगर सीगे, उन्होंने की किया, दीवारां दे कोलों जाके दूर चले गए, जंगलों में चले गए। किने दस्या उन्होंने भी तुसीं जंगलों में जाना है। भूचाल तो आया ही नहीं, भूचाल आने तो पहलों ही पता लग गया, ठीक है ना। और धूप से बचने के लिए मवेशी जो दीवारों के नीचे लेटे रहते थे वे बाहर निकल गए और चरागाह के बीच में खड़े हो गए। वो कहते जेड़े धुप तो बचन दे लई दीवारां दे नीचे पए रहंदे सी, वड्डियां वड्डियां दीवारां उन्हां नीचे पए रहंदे सी, वो भी बाहर चल गए। ये क्या था? वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो भूकंप के बारे में बताती। कहता इहो जी कोई चीज नहीं सी जिहड़ी भूकंप के बारे में बताती। आने वाले इस भूकंप के बारे में वैज्ञानिक नहीं जान पाए, परंतु वो क्या, मैं कह सकता हूं, उसका नाम महिमा पाए। सृष्टिकर्ता जानता था कि ये आ रहा है। खुदा नूं तो पता सी भूकंप आने वाला, खुदा नूं पता सी भूकंप आने वाला है। उसने अपने छोटे जीवों को दीवारों से दूर कर दिया, क्योंकि उन्हें पता सी मारे जाएंगे सारे। उन्हें दीवारा तो दूर कर दिता क्योंकि वे जमीन पर लेटे हुए थे और मर सकते थे। और यदि एक छोटा पक्षी, चिड़िया, गाय, कोई भी या स्वाभाविक प्रवृत्ति से मरने के लिए, बचने के लिए, दीवार से हटकर बचने के लिए रास्ता बना सकते हैं, तो इस कलीसिया को आने वाले बड़े न्याय में अपने आप को कष्ट में ना खड़ा करके बाहर आ जाना चाहिए। वो कहते जे उन्हां नूं पता लग गया भी असीं मौत तो बचण दे लई बाहर आ जाना, किने दस्सिया? खुदा ने। खुदा ने उन्हां जानवरां नूं बचाया, खुदा ने दस्सिया कि तुसीं किद्दां बचना है। उन्हां नूं पता लग गया। खुदा चाहता जे पाप दी दीवार तुहाडे उपर ना गिरे, वो भी अज अगाह कर रहा है। ये नहीं पता भी विस्फोट कदों होवेगा, कदों धरती का नाश होवेगा, लेकिन बाइबल बयान करती है समा नेड़े आ। जे कहता वो जानवर बच के निकल सकते, अपनी जान बचा सकते हैं, खुदा ने पहले ही बचाते, क्योंकि उन्होंने पता सी भूचाल कदों आना, उन्होंने सारा पता सी। अज भी खुदा नूं पता है भी कदों धरती का नाश हो जाना, कदों मिजाइलां धरती ते टकरा जाणियां। उस तो पहला खुदा चाहता है भी तुसी बाहर आ जाओ। किस चीज तो बाहर आना है? तुसी अपने सोचा विचारां तो बाहर आना है। जिहड़े सोच विचार तुहानूं खुदा तो दूर लेके जाते हैं, उन्हां सोचा विचारां तो
ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਕਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ? खुदा पाप तो नफरत करता है और पाप का न्याय अवश्य किया जाना चाहिए। कहना पाप का न्याय जरूरी है भी कर दिता जाए। वो किसी मनुख तो नफरत नहीं करता, चाहे कोई पापी मनुख हो, खुदा ते पाप तो नफरत करता है। ठीक है ना, क्योंकि नबी ने कहा खुदा पाप से नफरत करता है, किसी मनुष्य से नफरत नहीं करता, किसी मनुख तो नफरत नहीं करता, पाप तो नफरत करता खुदावन। इस करके वो कहता तुसी बाहर आ जाओ अपने पापां तो, अपने विचारां तो, अपनी हर एक गलत मंशा तो बाहर आ जाओ, फूर्ती करो, क्योंकि समा बहुत थोड़ा रह चुका है। जे कोई ढीठ बन के चली जाऊगा तो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि खुदा ने नूह दे समय लोकां नूं नहीं मारिया सीगा, लोकां ने खुद आत्महत्या की सी। तुहानूं पता जिन्ने लोग सी दुनिया 'च उन्होंने आत्महत्या की है। खुदा ने तो कहा सी किश्ती विच आ जाओ, कहंदे असीं आना नहीं, कहना ही नहीं मन्निया। उस समय दे नबी दा, नूह उस समय दा नबी सी, उहदा कहना नहीं मन्निया, किश्ती तो बाहर रहे। जदों पानी आया ते चीकां मारनियां शुरू कर दित्तियां, लेकिन उस समय की होया, किश्ती दा दरवाजा बंद हो चुकिया सीगा, क्योंकि किश्ती दा दरवाजा नूह ने नहीं सी बंद कीता, खुदा ने किश्ती दा दरवाजा बंद कर दिता सीगा, ते उहनूं कोई नहीं सी खोल सकदा। जदों न्याय इस धरती ते आ जावेगा ते किसी दा बचाव नहीं होना। उस तो पहलों भी धरती दा सर्वनाश होवे, अपने अपने पापां तो हरेक मनुख नूं फिरना पैना, हरेक मनुख नूं अपने अपने पापां तो तौबा करनी पैनी है। और नबी कहता, बड़े ध्यान नाल सुनना सारे ने, भाई ब्रैनम ने क्या, अब कभी कभी हम हैरान होते हैं कि हमें ये सभी महान चीजें क्यों नहीं मिली। और तुहानूं पता जो बड़े मसीह लोग आ, संदेश दे विच बड़े लोग आ, वो कहंदे सानूं आ मिल जावे, सानूं वो मिल जावे। खुदावंद जरूरतां पूरीआं कर रहा उन्हां दीआं, वो फिर भी कहंदे आ सानूं आ मिल जावे, सानूं वो मिल जावे। लेकिन भाई ब्रैनम की कह रहे संदेश दे विच, भाई ब्रैनम ने कहा कभी कभी हम हैरान होते हैं कि हमें ये सभी महान चीजें क्यों नहीं मिली जो बाकी लोगों के पास है। हम ज्यादा और ज्यादा ऊपर क्यों नहीं हो सकते। वो कहता असीं क्यों नहीं हो सकते, असीं तो खुदा दे संदेश दे विच हां, असीं तां यीशु मसीह नूं मनदे हां, साडे तो प्रकाशन आ, असीं क्यों नहीं ऊपर हो सकते। लेकिन खुदा दा वचन की कहता है, भाई ब्रैनम की कह रहे हैं, मैं इस संसारिक ज्यादा और ज्यादा में नहीं होना चाहता। वो कहता मैं संसारिक चीज़ां से ज्यादा और ज्यादा नहीं होना चाहता, मैं तो खुदा में और ज्यादा होना चाहता हूँ। आया हम सवाल का जवाब, जिहड़े लोग कहते भी असीं बहुत वध जी, सानूं वड्डियां वड्डियां गड्डियां मिल जाण, सानूं बहुत कुछ मिल जावे,
खुदा दा वचन कहता आ। भाई ब्रैनम की कहता, भाई ब्रैनम कहता मैं नहीं चाहता भी मैं संसारिक वस्तुओं च ज्यादा हो जावां। वो कहता मैं चाहना आ भी मैं खुदा दे विच ज्यादा ते होर ज्यादा हो जावां। जे मैं भी इस जगह ते प्रचार कर रहा ते मैं संसारिक चीज़ां दे नाल खुश नहीं हाँ, या मैनू प्रभु बहुत दे दे, मैं ते वचन दे विच ज्यादा होण नूं महत्व दिंदा है भी मैं वचन दे विच ज्यादा होर ज्यादा होई जावां। प्रभु यीशु मसीह साडे विच वधदा जावे, ओहदा वचन असीं घटदे जाइए ते ओह साडे विच वधदा जावे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ खुदा पसंद करता है। ते कितनी वधिया गल लिखी है, कहना मैं संसारिक ज्यादा और ज्यादा मैं नहीं होना चाहता, मैं तो खुदा में ज्यादा और ज्यादा होना चाहता हूँ। खुदा विच ज्यादा वधो, संसारिक चीज़ां च ज्यादा ना वधो। हुण लोग कहंदे लै रिश्तेदारी छड्ड दईए, भैन भरा छड्ड दईए, छड्ड दो। जे खुदा दा वचन कहंदा तां छड्ड दो, जे नहीं कहंदा तां फिर फड़ी रखो। खुदा दा वचन कहंदा पूरे संसार तो तुसी अलग हो जाओ, कहंदा मेरी प्रजा बाहर हो जा। नट बोल जे तुहाडे रिश्तेदारियां दे नाल जुड़े आ ते फिर रैप्चर नूं भुल जाओ। खुदा दे लोग आग्याकारी करदे आ और रिश्तेदारियां नहीं निभांदे जा जाके, ठीक है ना। ते खुदा दा वचन यही कह रहा है, खुदा में ज्यादा और ज्यादा हो जाओ। खुदा च ज्यादा होना तुसी। जे तुहानू कोई चीज़ रोकदी है खुदा च ज्यादा होने दे लई, तुहाडा रिश्तेदार रोकदा, तुहानू कोई भी चीज़ रोकदी है उहनू कट दो, छड्ड दो, फिर उहनू कोई गल नहीं। क्योंकि बाइबल बयान करदी है, साडे युग दे नबी ने कहा साडा रिश्तेदार नेड़े दा रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह आ, ते जिन्ने उहदे बच्चे आ वो तुहाडे रिश्तेदार आ। जे तुसी संदेश च चलदे हो तो संदेश दे लोग तुहाडे रिश्तेदार आ, ना कि तुहाडे अपने सगे संबंधी जिहड़े वचन नूं ठोकर मारदे आ, जिहड़े कहंदे असीं नहीं मनना तुहाडे वचन नूं। वचन तो सारिਆਂ ਦਾ ही है, वचन ਤੁਹਾਡਾ ਆ मेरा नहीं आ, वचन सारिਆਂ वास्ते है। लेकिन सवाल ये आ ग्रहण कौन करता वचन नूं, आग्याकारी कौन करता है, ठीक है ना। कौन आग्याकारी करता वचन दी? बाइबल आता पूरी दुनिया ने फड़ियां हत्थां 'च, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ बैठे आ ਜਿਹੜੇ बिना बाइबल पढ़े दस दिंदे आ वचन इत्थे लिखिया, आ वचन इत्थे लिखिया आ, लेकिन समझदा कौन आ? क्योंकि दुल्हन कादे ऊपर आ, दुल्हन प्रकाशन दे ऊपर गल करदी है। दुल्हन नूं प्रकाशन दे ऊपर बिठाया गया है, प्रकाश दिता गया। दुल्हन अन्नी नहीं आ, दुल्हन नूं दो अखां दित्तियां गईयां, दो खंभ दिते गए आ। पुराना नियम ते नया नियम दो खंभ आ जिन्हों लैके उड़ना है। इस करके फुर्ती करो, निकल जाओ अपने सोचां तो, अपने विचारां तो। मेरा वो रिश्तेदार की कहूगा, मेरा ये रिश्तेदार की कहूगा। वो कहता खुदा नूं पहल दो, खुदा नूं पहल दो, ज्यादा और ज्यादा खुदा च वधदे जाओ। साडे युग दा नबी कहता खुदा च अगे वधो। जदों खुदा दे सिंहासन दे अगे खड़ना आ, लोकां ने ते किसी ने बचाण थोड़ी आना आ भी मम्मी बचा लूगी, पापा बचा लूगा, किसी ने नहीं बचाना। क्योंकि न्याय दुल्हन ने करना है, ते जो दुल्हन ने न्याय करना तो किसी ने किसी नहीं बचाना। क्योंकि दुल्हन न्याय दे विच नहीं जाएगी, दुल्हन ते न्याय करेगी। क्योंकि दुल्हन प्रभु यीशु मसीह दा 50% हिस्सा आया। दुल्हन यीशु मसीह दा 50% हिस्सा है। इस करके जिहड़े लोग भुलेखे च बैठे आ वो भुलेखे चों बाहर आ जाण, छड्ड दो इस संसार नूं। ये ना संसार किसका बनया, ना इस संसार ने किसका बनना। इस करके खुदा दे वचन ने साफ कहा है, कहता दो वृक्ष लगे आ, एक वृक्ष है जीवन दा जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह, एक वृक्ष आ भले बुरे दा। वृक्ष दा दो नहीं है, लेकिन जिहड़ा जीवन दे वृक्ष तो खावेगा वो जीवन पावेगा। हुण जिहड़ा भले बुरे दा, एक च लिखिया भला ते बुरा, दोगला। जे तुसीं दोगले विचों खाओगे तुहाडा जीवन भी दोगला हो जाएगा, ते दोगला मनुख खुदा दे राज च प्रवेश नहीं कर सकदा। इस करके तुहानूं शुद्ध होना पैना। काहदे तो शुद्ध होवोगे? जीवन दे वृक्ष तो खाना पैना। ते जीवन दा वृक्ष की है प्रभु यीशु मसीह। ते प्रभु यीशु मसीह जो अपने दूत नूं भेजदा है, ते दूत अपने वल्लों नहीं बोलदा, दूत खुदा वल्लों ही बोलदा। आके जो इस युग दे विच भाई ब्रैनम आया, उन्हें संदेश खोले आके 1200 तो वध संदेश ने जिहड़े भाई ब्रैनम ने बोले आ खुली हुई बाइबल। इस बंद बाइबल नूं तां कोई नहीं पढ़ सकदा।
ਬਾਈਬਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਬਰਕਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਬਾਈਬਲ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ और ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨਾ, ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੋਗੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। और नबी कहता ये तुसी कैन दे वंश वाल देखो, कैन दा वंश धार्मिक सीगा, ईमानदार सीगा, वह उतना ही सिद्धांतवादी था जितना हाबल था। जिन्ना के हाबल भक्ति करता सी, कैन भी उदा दी भक्ति करता सी। तुसी देखो संसार दे विच जे तुसी भक्ति करदे हो, अपने आप नूं कहंदे संदेश दे विच भक्ति कर रहे आ, तो तुसी मिशनां विच देख दो भक्ति उन्नी हो रही आ। वो भी कहंदे असीं भी खुदा दे लोग आ, लेकिन की आ फर्क की आ? प्रकाशन नहीं हैगा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੋਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ में से 1, 20 ਲੱਖ ਚੋਂ 2, 10 ਲੱਖ ਚੋਂ 1। ਬੜੇ ਲੋਗ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸਹੂੰਗਾ, ਸਹੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ 5 ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ 5 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹਰਾਮ ਦਾ ਆ। ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਉਲ ਤੇ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਊਦ ਕੋ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਆਤਮਾ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਗਿਫਟ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਡਾਂਟਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਡਿਗੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कलीसिया किसी भी समय अपने घर चली जाएगी, इससे पहले कि कोई भी मिसाइल न्याय में पृथ्वी से टकराए। कहता इस तो पहले पृथ्वी ते कोई भी मिसाइल डिगे, रूस बटन दबावे या अमेरिका बटन दबावे या कोई भी देश बटन दबावे, उस तो पहलों दुल्हन अपने घर उठा ली जाएगी। कहता उस तो पहलों दुल्हन अपने घर चली जाएगी। इस करके फूर्ती करो अपने सोचा तो, अपने विचारा तो, हरेक चीज तो बाहर आ जाओ, क्योंकि खुदावंद कह रहा है फूर्ती कर, फूर्ती करो, बाहर आ जाओ। हरेक सोच विचार, हरेक सिस्टम तो जिहड़ा तुहानू खुदा दे विच होण तो रोक रहा, बाहर आ जाओ। ते खुदावंद की करेगा, तुहानू सीधा ही रैप्चर दे विच लै जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह अपनी दुल्हन नू बहुत जल्दी लैण आ रहा है। ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता, मैं तेरा धन्नवाद करदा इस संदेश के लिए खुदावन, क्योंकि संदेश किसी मांस ते लहू द्वारा नहीं प्रभु जी प्रचारिया गया मेरे महान पिता। ये संदेश पवित्र आत्मा तेरे द्वारा प्रचारिया गया है। तो तू जानता है प्रभु जी, जो कुछ भी मैं किया है प्रभु जी, कुछ भी अपने वालों नहीं किया, ना किसनों ला के किया है प्रभु जी, ना किसनों इस करके किया भी ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ लगे। जो कुछ भी किया गया है तेरे वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किया है, क्योंकि तेरा वचन दसदा है प्रभु विच ज्यादा और भी ज्यादा वाधे जाओ, लेकिन संसार विच ना वधो कदे भी, क्योंकि संसार की आ, संसार वो पानी आ जिहदे विच ਜਦੋਂ कोई चला जाता है वो वापस नहीं आता। इस करके प्रभु यीशु मसीह तो उन्होंने लोगों को प्यार करता जिहड़े त्याग करते हैं, लेकिन जिहड़े त्याग नहीं करते तो उन्होंने प्यार नहीं करता। प्रभु जी मेरे महान पिता, तू त्यागियां दा खुदा है प्रभु जी, तू अपनी दुल्हन को प्यार करता है, क्योंकि खुदावन तेरी दुल्हन ने तेरे लिए अपने सारे रिश्तेदारों को छड़ दिता, संसार को छड़ दिता, क्योंकि वो जानती है भी मेरा दुल्हा मैनू लैण आ रहा है। सचमुच मेरे महान पिता, जो किसी औरत का ब्याह हुंदा है, किसी लड़की का ब्याह हुंदा है, तो वो की करती है, वो अपने सगे संबंधियों को छड़ के अपने लाड़े के नाल चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है ये मेरा घर नहीं है। ते सचमुच प्रभु यीशु मसीह सानू भी पता है प्रभु जी, ये धरती साडा घर नहीं है खुदावंदा, साडा घर प्रभु यीशु मसीह वो है जो तू अपने प्रकाशन दे विच बनाया है खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन साडा घर है खुदावंदा। असी चाहते हाँ प्रभु जी, असी संसार नू छड़ के तेरे कोल चले जाइए। तू जल्दी आ प्रभु जी, असी विश्वास करते हैं तू बहुत जल्दी रैप्चर विच अपनी दुल्हन नू लै जावेगा खुदावंदा। दया कर, कृपा कर प्रभु जी, जिन्हां ने वचन सुनिया, मैं चाहना हाँ प्रभु यीशु मसीह उन्हां दे हिरदे दे छिद जाण प्रभु जी, संसार तो बाहर आ जाण, वो पाप दी दीवारां तो बाहर आ जाण, क्योंकि खुदावन वो पाप दी दीवार कदे उन्हां दे उपर डिग के उन्हां नू मार सकदी है खुदावंदा। लेकिन मेरे महान पिता, मैं तेरा धन्नवाद करदा ते एक नबी भेजिया जिन्हें मेरे महान पिता सानू आगाह किया भी उस वड्डे भयदायक दिन आने तो पहलों तुसी बाहर आ जाओ। ते सचमुच प्रभु यीशु मसीह तो अपने एलिया नबी नू भेजिया, वो वड्डे अते भयदायक दिन आने तो पहले जिन्हें उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी सब दी सब खोल दी खुदावंदा, ते तेरी दुल्हन अज वचन दे नाल शिंगार कर रही है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आओ, तुहाडी दुल्हन तुहाडा इंतजार कर रही है। दया करो प्रभु जी, अपने लोगों की कृपा करो। ते मेरे महान पिता, जब तक तू नहीं आता मेरे महान पिता, असी इसे तरह तेरे वचन को पूरा करते जाइए खुदावन, क्योंकि मेरे महान पिता तू चाहना है जब तक तू ना आवे असी तेरे वचन को पूरा करते जाइए। प्रभु यीशु मसीह सारे नू आशीष और बरकत दे। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी जिंदा जलाली नाम नू दिना हाँ। तू दया की, तेरा धन्नवाद करना प्रभु। जिन्ने भैन भाई स्थान से बैठे सबनों नू आशीष और बरकत दे, समझ और बुद्ध दे, शरीरां चों बाहर कढ़, ताकि तेरे वचन को पहल दे सकन, क्योंकि तेरा वचन को पहल देने वाला मनुख ही तेरा अपना है खुदावंदा। दया कर, कृपा कर, सारा एक आदर जलाल महिमा तेरे नाम नू दिन्ने हां, तेरे जिंदा जलाली नाम च मंगदे आमीन। हालेलुया।